اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر انسان کے عقلی بچپنے کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنے کی زحمت کی جائے تو بلا شبہ اس میں کئی ایک ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جن کا اگر انصاف کے ساتھ تجزیہ کیا جائے تو نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں، اور انہی میں ایک دور حاضر میں بھی موجود رسم کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام سے موجود ہے، جسے محبت کرنے والوں کے عالمی دن کے موقع پر ہر سال 14 فروری کو منایا جاتا ہے، اور فی زمانہ یہ اس قدر مقبولیت حاصل کر چکا ہے کہ یہ نہ صرف یورپ میں کرسمس اور نئے سال کے بعد باقاعدہ ایک تیسرے بڑے تہوار کی حیثیت حاصل کر چکا ہے، بلکہ یہ اب تمام تر جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کو عبور کر کے اسلامی معاشروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفرد چینل کھوجی ٹی وی کو، جس نے دنیا بھر میں بکھرے مختلف اور دلچسپ موضوعات کو اپنے الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور آج کی یہ زیر نظر ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں آپ کو اس رسم بد کے آغاز اور انسانی اخلاق پر مرتب ہونے والے اس کے بدترین اثرات کے بارے میں آگاہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ خوش قسمتی سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والی نسل نو اس دشمن ایمان رسم سے خود کو بچا سکے۔ لیکن اصل موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل ہم ہمیشہ کی طرح اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس قافلے میں شامل ہونے والے اپنے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس اشرف المخلوقات یعنی انسان کی ہدایت کے لیے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے ہر دور میں اپنے پیغمبر بھیجے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ختم ہو گیا، جو کہ روز قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن فطرت کا اپنا ایک نظام ہے، جس کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ہدایت کے ساتھ ساتھ ابلیس یعنی شیطان بھی اپنے چیلوں کے ہمراہ انسان کو بھٹکانے کے عمل میں مصروف ہے۔ ناظرین گرامی، یہ جناب عیسیٰ ابن مریم کے آسمان پر اٹھا لینے کے بعد کا واقعہ ہے، جب ملک روم پر ایک عیسائی بادشاہ کلاڈیس 11 کی حکومت تھی۔ یہ 3 صدی عیسوی کا واقعہ ہے، جب یہ عیسائی دین عیسوی سے دور ہو کر بت پرستی پر مائل ہو چکے تھے، اور انہوں نے اپنی مختلف ضروریات کے لیے کئی ایک خدا بنا رکھے تھے۔ لیکن ان بتوں میں ایک لیوپس نامی دیوتا کو خاص مقام حاصل تھا، جس کی خوشنودی کے لیے کئی ایک رسموں کو رواج دیا گیا، لیکن ان میں سے بھی سب سے بدبودار رسم لپری کالیا کے نام سے مشہور ہوئی تھی، جس کے بارے میں اہل روم کا عقیدہ تھا کہ اس رسم کی ادائیگی سے ان کا دیوتا نہ صرف ان کے مسائل کے حق میں معاون ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے ماننے والوں کو خوشحالی کی زندگی بھی عطا کرتا ہے، جس کے لیے ایک قرعہ اندازی کا اہتمام کیا جاتا، اور ایک بڑے باکس میں علاقے میں موجود تمام نوجوان لڑکیوں کے نام لکھ کر ڈال دیے جاتے، اور پھر نوجوان مردوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ اس میں سے ایک پرچی نکال لیں، اور جس لڑکی کے نام کا قرعہ نکلتا وہ 1 سال کے لیے اس نوجوان کو سونپ دی جاتی، اور ان دونوں کو قانونی طور پر آزادی ہوتی کہ وہ بغیر شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر سکیں۔ ناظرین محترم، یہ اخلاق باختہ رسم ایک طویل عرصے تک اہل روم کا حصہ رہی، لیکن کچھ عرصے بعد ایک پادری جس کا نام تاریخ میں سینٹ ویلنٹائن کے نام سے موجود ہے نے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس مقصد کے لیے جوڑوں کی شادیاں کی جائیں تاکہ معاشرہ اخلاقی انحطاط سے بچ سکے۔ سو اس نے اس پرچی کے ذریعے بننے والے جوڑوں کی شادیاں شروع کر دیں، لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصے تک نہ چل سکا، اور ایک موقع پر جب کلاڈیس بادشاہ کو اپنی سلطنت کو وسعت دینے کے لیے نئے فوجیوں کی ضرورت پڑی اور اس نے نوجوانوں کو بھرتی کے لیے راغب کرنے کی کوشش کی، تو اس پر کھلا کہ اب ان کی ایک بڑی اکثریت فوج میں ملازمت کو ترجیح نہیں دیتی، چونکہ وہ شادیاں کر کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا زیادہ پسند کرتے ہیں، جس پر بادشاہ نے نہ صرف شادیوں پر پابندی عائد کر دی بلکہ اس نے ویلنٹائن کو بھی مجبور کیا کہ وہ یہ سلسلہ بند کر دے، لیکن اس نے بادشاہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس پر اس کو گرفتار کر کے مختلف جسمانی اذیتوں سے گزارا گیا۔ ناظرین گرامی، اس کہانی کا رخ اس وقت تبدیل ہو گیا جب ایک دن قید خانے میں ویلنٹائن کی ملاقات بادشاہ کی بیٹی سے ہوئی،
जो किसी गर्ज से उस कैद खाने के दौरे पर आई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही पसंद कर लिया और फिर मुलाकातों का यह सिलसिला तूल पकड़ता गया। शहजादी रोजाना उससे मिलने के लिए आती और अपनी मोहब्बत के यादगार के तौर पर सुर्ख गुलाब का एक फूल उसकी नजर करती। लेकिन इश्क और मुश्क अपने मिजाज के मुताबिक भला कब छुपते हैं। जब बादशाह को अपनी शहजादी के इस मुआशके का इल्म हुआ तो उसने वैलेंटाइन से मुलाकात की और उससे कहा कि हम तुम्हारी सब खताएं माफ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना दीन छोड़कर हमारे दीन यानी बुत परस्ती में शामिल होना होगा, जो कि जाहिर है उस पादरी के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकता था, जिस पर उसे उस जुर्म के इनकार पर मौत की सजा सुना दी गई और फिर 14 फरवरी को उसे सरेआम फांसी दे दी गई। उसने अपनी मौत से कबल अपनी महबूबा यानी शहजादी जूलिया को एक खत लिखा जिसका आगाज फ्रॉम योर वैलेंटाइन से किया गया और इसी मुनासबत से 14 फरवरी का यह दिन मनाया जाता है, जिसे वक्त गुजरने के साथ साथ मोहब्बत के आलमी दिन के नाम से मौसूम कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, अगर इस सारी कहानी को सच भी तस्लीम कर लिया जाए, जो कि अहले यूरोप के नजदीक एक मुकद्दस कुर्बानी का मकाम रखती है, तो इससे यह मानी अखज करना कहां तक करीने इंसाफ है कि इसकी याद में उस बेहयाई को फरोग दिया जाए जो कि वैलेंटाइन डे के नाम पर दुनिया में रिवाज पा चुका है। जबकि ये तारीखी शहादतें भी मौजूद हैं कि 12वीं सदी ईस्वी तक इस वाक़े के बारे में किसी को कोई खबर ना थी, लेकिन उस सदी के अवाखिर में चंद साजिशी और शरारती दिमागों ने इस रस्म को जिंदा करते हुए इस पर सेंट वैलेंटाइन डे का लेबल लगाकर इसे दुनिया भर में फैला दिया, जिसके बाद मुख्तलिफ इखलाकी कयूद के शिकार यूरोपी जवानों ने इसको गनीमत जानते हुए इसे एक सालाना त्यौहार की शक्ल दे दी। और अब आलम यह है कि 14 फरवरी को हर साल यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में यह दिन पूरे जोरों शोर के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर नौजवान लड़के और लड़कियां एक दूसरे को ना सिर्फ तोहफे देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, बल्कि ये आम शहादतें भी मौजूद हैं कि इस दिन बहम दावते गुनाह देना भी कोई ऐब नहीं समझा जाता। और मजीद गजब यह है कि अब इस रस्म को ना सिर्फ आम मुआशरे बल्कि ईसाई दुनिया के इबादत खानों में भी जगह मिल चुकी है, जहां हर साल मुख्तलिफ किस्म की तकारीब का इनेकाद करके सेंट वैलेंटाइन को खिराज अकीदत पेश किया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, अगरचे ये रस्म बेहयाई हर लिहाज से काबिल मुजम्मत है, लेकिन अगर ये यूरोपी मुआशरों तक ही रहती तो शायद काबिल बर्दाश्त हो सकती थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी जुग्राफियाई सरहदों से बगावत करके मशरकी ममालिक और इस्लामी दुनिया को भी अपनी लपेट में ले रही है, बल्कि मंजरनामा यूं तश्कील पा चुका है कि अब हर साल फरवरी की आमद के मौके पर ना सिर्फ बाकी आलम इस्लाम बल्कि वतन अजीज पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी इसके इस्तकबाल के तौर पर कबल अज वक्त ही हमारी नस्ल नौ को इसकी आमद का पैगाम देते हुए ये तहरीक भी देता है कि चूंकि अब इस दिन को आलमी हैसियत हासिल हो चुकी है, सो वो भी इसको मनाने का एहतमाम करें। प्यारे दोस्तों, वाकफान हाल जानते हैं कि इस ग्लोबल विलेज में शुतर बेमुहार मीडिया की बदौलत कई एक मगरबी रसूमात अब तक हमारे मुआशरों में भी जगह बना रही हैं, जिनमें से नए साल का इस्तकबाल, जिसके लिए नौजवान जोड़े हर इखलाकी हद को अबूर करके शराबो शबाब की महफिलें सजाते हैं, और दूसरा ये मोया वैलेंटाइन डे है, जिसका सिरे से ही ना तो हमारी तारीख, तहजीब और तमद्दुन से कोई ताल्लुक नहीं बनता कि पजीराई में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जबकि मकाम फिक्र है कि मुसलमानों का दीन फितरत ऐसी हर सरगर्मी की मुजम्मत करते हुए उसे हराम करार देता है जो इखलाकी हदूद की पामाली का मुर्तकिब हो। इस्लाम ने बनी नौ इंसान को एक ऐसा ज़ाब्ता हयात दिया है जो कि एक मोतदिल निज़ाम मुआशरत की नुमाइंदगी करता है, जिसमें इखलाकियात को अहम तरीन मकाम हासिल है। लेकिन मकाम सद अफसोस है कि हम पर हर चहार जानिब से इखलाकी बेरारवी के शदीद हमलों के बावजूद हमारे उलमा और हुकूमतें इस नाजुक तर पहलू पर तवज्जो देने की बजाय इससे न जाने किस हिकमत अमली के तहत सरफे नजर कर रही है। हम समझते हैं कि दुनियाए इस्लाम और बिलखसूस पाकिस्तानी हुकूमत वक्त के तकाजों के पेश नजर अपनी दीनी जिम्मेदारियों की तरफ तवज्जो देते हुए इस रस्म के मनाने वालों की ना सिर्फ हौसला शिकनी करेगी, बल्कि मीडिया को भी इस बात का पाबंद बनाएगी कि आइंदा इस पर ऐसे किसी प्रोग्राम को जगह ना दी जाए जो ऐसी किसी भी गैर इखलाकी सरगर्मी के फरोग का बायस हो। बल्कि जरूरी है कि वैलेंटाइन डे मनाने वालों के लिए सख्त तरीन सजाएं तजवीज की जाएं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इसके मोहलिक असरात से महफूज रह सकें।
دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے اور سکرین پر دائیں بائیں نظر آنے والے چینل بھی سبسکرائب کیجیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔